તો જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગર્લ્સ ઓફ પાટણ ચેનલમાં। તો આપણે આજે જઈ રહ્યા છીએ એસપી હિન્દુસ્તાની ટીમને મળવા માટે। 5 દિવસ સુધી આપણા વ્લોગમાં એરા આવે એવા આપણે પ્રયત્ન કરવાના। તો ફૂમતાજી લોકોની ટીમ આપણા વ્લોગમાં આવે કે નહીં આવતી એ જોવા માટે તમારા આજનો વ્લોગના આગળના 4 વ્લોગ જોવા પડશે। તો અમારી ચેનલના વ્લોગ જોવા માટે કન્ટિન્યુ રહો। તો આપણે આવી ગયા છીએ હાડકાપુર ગામમાં। તો હવે આપણે જોઈએ ઘરે હક નહીં, એ લોકોનું શૂટિંગ ચાલુ હક નહીં, એ લોકો દેખાય હક નહીં। अरे यहाँ तो कोई नहीं, अब कहाँ करें? तो गाइस हमें तो कोई मर्जी नहीं। गाइस आता तो कोई हाजिर भी नहीं, हमें तो नेहा का पड़ा नेहा का पड़ा। तो अमन ओहापुर ये लोग को ना देखाड़ा, फूमताजी लोगों टीम एसपी हिंदुस्तानी वाला। तो અમે આવ્યા હતા અહીંયા કમલીવાળા, જોઈ લો આ એમના ખેતરો અને એમના ઘર અને સામે દેખાય મંદિર પૂર્બાભાઈનું। તો અમે જઈએ આગળ, જોઈએ કોઈ હક નહીં। પેલી ઉજાલા તો જાય અમે અડધા છીએ। तो जो हाँ सामने देखा तो से पूर्बाभाईનું મંદિર બંધ। जो એમના ઘર આ ગેટ બનાવ્યો, આ એમના ઘર અને આ પૂર્બાભાઈનું મંદિર। જય પૂર્બાભાઈ। જો આ પૂર્બાભાઈનું મંદિર। કોઈ લાગતું નહીં, અમે તો અહીંયા બી નેહાકા પડ્યા અને હવે તો એમના ખેતરો કંઈક બહાર જ્યાં લાગો લગભગ। ચેલેન્જ ઓલો પણ આગળ જઈને રમી। તો ચાલો, અહીંયા કોઈ નહીં, હવે નેહાકા પડ્યા। તો ગાઈસ આબુ એક જ રમો આપણે તો એવું લાગતું હતું હોય ચોક્કસ હશે ચેલેન્જ। હા, અહીંથી આમ અંદર જઈને પહાડ જઈને પછી રમવાનું। અહીંયા જો બે ભાઈ આવો તો જુઓ તમે અવનવાર અહીંયા વિડીયો શૂટિંગ બી હોય હ, પેલું ઘર બી હોય હ, શૂટિંગમાં કામ ચાલુ લાગે। પેલા દૂર તેમના ખેતરો હ અને અહીંયા એ લોકો ચેલેન્જ બી ઉતારતા હોય। ના જગ્યા ભર્યું ને બોરવાળું, પેલો સામે બોર અને અહીંયા પણ સ્વિમિંગ પૂલ ક્યાં આ તો નહીં દેખાતો આવડો મોટો। અલી કોઈ ના હોય। તો જોયું લે એમનો સ્વિમિંગ પૂલ અને એમના ખેતરો। તો અર્પણ આવી જેવો મામાના ઘરેથી જોઈ લો। અર્પણનો ફ્રેન્ડ ભાઈ છે આપણો કૃષ્ણ ભાઈ, રાજસ્થાનથી આવ્યો। રાજસ્થાની એમને ગુજરાતી સમજણ नहीं पड़ती, गुजराती आती नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा नाम है इनका। और राजस्थान से कौन से गांव में?
राजस्थान के कौन से गांव में से? उदयपुर वाटी। हाँ अच्छा अरे आपका रेगुलर खाना रेगुलर खाना, ये फेमस खाना बता दूं मैं, दाल बाटी चूरमा होता है हमारे राजस्थान में, ये सबसे फेमस खाना। ओ और वहाँ का सबसे फेमस तो डांस नृत्य घूमर। घूमर होता है। हाँ घूमर। मैं छुट्टी मनाने के लिए आया था, मेरे पापा ऊपर है और सब खाना खा के यहाँ पे आ गए, हम सब फ्रेंड अब मिलके व्लॉग बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। लाइक शेयर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ये थोड़े मुझे हिंदी बोलूं। आपका गुजराती ब्लॉग है, खबर है? आपने जो अभी हिंदी में सेंटेंस कहा ना, मैं यहाँ पे वैकेशन करे, वो मारवाड़ी में बोलो। मैं छुट्टी मनावा आया हूँ। हाँ हाँ और हाँ वही छुट्टी मनाने आया हूँ। ऐसे राजस्थानी में राजस्थानी मारवाड़ी टोन। ये सारा बावड़ा ही है। હા હા ગાઈસ મારો ભાઈ છે રાજસ્થાનથી આવ્યો છે એમના પપ્પાએ કીધું છે કે આને રાણકી વાવને બધું ફરાવવાનું છે તો આપ यहाँ के क्या क्या घूमेंगे यहाँ की फेमस बावड़ी कौन सी है जो तू घुमा लो वो घूम लेगा यार। ऐसा है मैं घुमाऊंगा वो घूम लेगा ठीक है मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ले जाऊंगा और गाइस હું કહેવા માંગુ છું આ મારો મિત્ર છે એનો સ્વભાવ એટલો મસ્ત છે अर्पण मेरो वायलो है और हम साथ क्रिकेट खेलने जाते, क्रिकेट खेलवा जाओ हमें, अर्पण घुमा के लाएगा मुझे काफी, और ये जो भी खिलाएगा वही खाएंगे। आपको खेलते हुए गर्मी लगे तो आप मारवाड़ी में क्या कहोगे? बेजा गर्मी लग रही है। क्या? बेजा गर्मी लग रही है। बेजा गर्मी लग रही है। और आपको बंदर ने थप्पड़ मारा, उसको मारवाड़ी में कैसे कहोगे? बांदरो चाटू मारियो। क्या? बांदरो चाटू मारे। बांदरो चाटू मारा, इसे मारवाड़ी में। कुत्ते को आप कुछ बिस्किट खिला रहे हो तो उससे क्या क्या कहोगे मारवाड़ी में? कुत्ता ने बिस्किट घेरा। क्या? कुत्ता ने बिस्किट घेरा। थोड़ा जोर से बोलिए। कुत्ता ने बिस्किट घेरा। घेरा। अच्छा यहाँ ये उसको क्या बोलते हैं? अड़ेगा। यहाँ आए उसको अड़ेया। और कहीं पे जा रहे हो तो क्या कहोगे? मैं बढ़ जा रहा हूँ। बड़े जा रहा हूँ। फिर આપણે તો સમજ ના मैं अड़े पड़े अटे जाओ रो कटे जाओ रो, ऐसी सब उनकी भाषा है। એવું તો નહીં બોલતા લે આ લોકો अरे वो ऐसे बच्चों की स्लाइड आती है ना खेलने वाली वो बच्चों की बच्चों की- घिसड़पट्टी। हाँ अच्छा जो ये लोग लपसड़ी को घिसर पट्टी अरे कहते निशा- हैं। जोर से बोलिए, जोर से। जोर से घिसड़पट्टी। हाँ। घिसर पट्टी कहीं और वो आप खेल रहे होते तो उसको क्या बोलते हैं? घिसर उससे पट्टी से उतर रहे हैं हाँ, तो वो क्या है? उसको- घिसड़रिया। फिसलरिया घिसर रहा। घिसड़ पट्टी से भी सड़ रहे ए, हैं। पूरा सेंटेंस आप बोलना, वो पूरा सेंटेंस बोलो। घिसड़पट्टी से घिसड़ांगा। घिसर पट्टी से घिसर। यहाँ पर मेरा हिंदी बोलना वो वो खबर खल 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 में कूटने वाला आता है ना वो खल वो का। चटनी बनाते हैं वो चटनी बनाते हैं। अरे वो लहसुन उसको क्या कहते हैं? ऊखड़ी। ऊखड़ी। वो हमारे गुजराती में ख्वाइणी कहते हैं, ख्वाइणी को खोयणी कहते हैं खोयणी खल दस्ता, हाँ। उसे ये कहते हैं उखड़ी। उखड़ी ऊखड़ी। उखड़ी ये सब। ये झाड़ू को क्या बोलते हैं? झाड़ू बारी। हाँ? बारी। बारी। आपने कहा बारी और हमारा खिड़की को बारी हम बोलते हैं। गुजराती में पता है, हम गुजराती में इसे बारी कहते हैं। हाँ तो ये बारी है, ये पूरी। इसको क्या कहते हैं? विंडो। विंडो। ये इसको क्या बोलते हैं क्या? जाड़ी। झाड़ी। अच्छा झाड़ू को बारी और बारी को झाड़ी। पुरसु गाड़ी आई ल्याई घना अमरूद, भाई अमरूद मोटी वगीर मनी सा दूध बादाम पी बासु, दूध बादाम पी बासु, दूध बादाम पी बासु, मोटी वगीर मनी सा दूध बादाम पी बासु। તો આપણે આવી ગયા હતા સ્ટુડિયોમાં અને સ્ટુડિયોમાં હાજર હી આપણે સતીશ કાકા, સાયરા એવા રાઇટર, સાયરા સાયરા એવા રાઇટર. વઢિયારનો છું. વઢિયાર મારું પરગણું અને
સમી મારો જિલ્લો, સથવારા મારી જાત અને દૂધખા મારું ગામ વાહ વાહ. અને જગતના ચોકની માલિપા મેં કેટલા બધા ગીતો લખ્યા મને પોતાને ખબર નથી, પણ સારી સારી પિક્ચરો કરી છે, જેમાં વિક્રમભાઈની પણ 2 પિક્ચરો કરી છે. અવતાર અવતાર ધરીને ધરીને આવું આવું છું. છું, મા બાપના આશીર્વાદ. ટાઇટલ સોંગ અમને લખ્યું. હા, જેમાં અવતાર ધરીને આવું છું નું ટાઇટલ સોંગ હતું, જે સરસ મજાનું, જેની 2 લાઈનો કંઈક આવી છે. યમલોકથી પાછા ફરીને યમલોકથી પાછો ફરીને મોતની સામે બાથ ભરીને રાખ તણા ઢગલેથી થોડા શ્વાસ ભરીને આવું છું, માના દૂધને બાપના લોહીનું ઋણ ચૂકવવા આવું છું, અવતાર ધરીને આવું છું. અને આ ગીત જ્યારે મેં લિટરલી થિયેટરમાં જ્યારે અમે જોવા ગયા હતા અને જ્યારે ગીત આના જે શબ્દો વાગતા હતા અને વિક્રમભાઈની જે એન્ટ્રી થતી હતી ને એ વખતે જે પબ્લિક થિયેટરમાં જે આમ ચીસો પાડતી હતી, 65 થિયેટરમાં રિલીઝ કર્યું હતું, મને આજ પણ યાદ છે ને. 65 થિયેટરો ફૂલ્લી હાઉસફુલ હતી. લોકો નીચે કતારમાં ગેલેરીમાં બેસીને લોકો પિક્ચર જોતા હતા. સીટો તો હાઉસફુલ હતી, પણ એની સાથે સાથે ગેલેરી પણ હાઉસફુલ હતી. જે આપણા પેસેજ આવે ને, પેસેજમાં પણ લોકો બેઠા હતા, અને મતલબ આખું થિયેટરમાં ક્યાંય શ્વાસ લેવાની જગ્યા નથી, એટલું બધું પબ્લિક 65 થિયેટરોમાં હાઉસફુલ હતું. અને એ વખતે લોકોના મોઢા પર એક જ શબ્દ હતો કે ક્યાં બાત હે. એમાં વિક્રમભાઈની તમે એક્ટિંગ જોજો, કે એના ગીતો જોજો, સ્ટોરી જોજો, આત્મારામ કાકાનું ડિરેક્શન જોજો, એની ફોટોગ્રાફી, લોકેશન્સ, સબ્જેક્ટ બધું એ ગ્રેડ હતું. અને એમાં આપણા કિસ્મત છે કે એની અંદર આપણે ટાઇટલ સોંગ મેં લખ્યું છે. વાહ વાહ, વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ. તમારું નામ? તમારું નામ જણાવી દો. મારું નામ સતીશ દલવાડી છે અને ખૂબ નાનકડો રાઇટર છું, ખૂબ નાનો રાઇટર છું. બસ મારું વર્ક કર્યા કરું છું. અને હા, હમણાંથી તમારા બ્લોગ પણ જોયા કરું છું, સરસ મજાના આવે છે, બહુ જ મસ્ત બનાવો છો. અને તમે 3 છોકરીઓ ખૂબ ક્રિએટિવ છો અને સારા સબ્જેક્ટ ઉપર તમે બ્લોગ બનાવો છો. અને હું ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરું, માં ભગવતીને સરસ્વતીને, કે હજુ પણ મોટા બ્લોગર બનો, તમે જોરદાર બ્લોગ બનાવો અને લોકોને એન્ટરટેન કરો અને ખૂબ સારા સબ્જેક્ટ લાવો અને અંદર સરસ લોકોને બતાવો, લોકોને સારું જ્ઞાન પીશો, એવી મારી દિલથી તો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આજે આપણે ગયા હતા હાંસાપુર, ત્યાં બી આપણને એસબી હિન્દુસ્તાની ટીમ ના મળી. કમલીવાડા બી અમે ગયા, ત્યાં બી અમને એસબી હિન્દુસ્તાની ટીમ ના મળી. પણ અમે કાલ બી જશું ને અમે ટ્રાય કરશું કે અમારા વિડીયોમાં આવો, અને અમે જો સુધી નહીં મળે તો સુધી જશું. એસબી હિન્દુસ્તાની ટીમ અમને નહીં મળે તો સુધી અમે જાહું ને જાહું જને તમને બતાવીને જ રહેશું. અંદર વિડીયોમાં લઈને જઈશું. ગમે તે થાય એમને બતાવીને તો અમે રહેશું જ, ભલે 5 ના એક્સ્ટ્રા 6 દિવસ કે 7 દિવસ થઈ જતો, પણ અમે એમને બતાવીને જ રહેશું. તો તમે સપોર્ટ કરતા રહેજો. અને આજનો અમારો બ્લોગ આ ગમ્યો હોય તો સ્ટ્રગલ વાળો વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ. અને આગળના હજી 4 કે 5 વિડીયો જોવાના ભૂલતા નહીં, કેમ કે અમે જરૂરથી એસબી હિન્દુસ્તાની ટીમને બતાવશું જ.